नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत है। मैं हां रचना सेवक। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वल्लों अग्निवीरां दे पहले बैच नाल संवाद। भारतीय जनता पार्टी दी कौमी कार्यकारिणी दी बैठक नवी दिल्ली विच शुरू। चोण कमीशन वल्लों रिमोट वोटिंग मशीनां बारे कौमी सियासी पार्टियां दे मुखियां ते जनरल सकत्तरां नाल चर्चा। कोविड महामारी खिलाफ टीकाकरण अभियान दे अज 2 वरे पूरे। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के वाइस चांसलर प्रोफैसर राजकुमार ने अहुदे तो दिता अस्तीफा। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अज अग्निवीरां दे पहले बैच नाल संवाद किया। वीडियो कॉन्फ्रेंस राहीं उन्हां ने नवे अग्निवीरां नाल गलबात की। इस संवाद दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद सन। जिक्रयोग है कि फौज विच नवे जवानां दी भर्ती लई पिछले साल अग्निपथ स्कीम दी शुरुआत की गई सी, जिस दे तहत देश विच अग्निवीरां दे पहले बैच दी सिखलाई वख-वख केंद्रां ते चल रही है। आम बजट पेश होण विच कुछ ही दिन बाकी ने। हर सैक्टर नूं इस तो कई उम्मीदां ने, खास तौर ते मध्य वर्ग नूं इस तो बहुत उम्मीदां ने। इस दौरान खजाना मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा कि वो मध्य वर्ग दीआं मुश्किलां नूं चंगी तरह समझदे ने। उन्हां कहा कि सरकार ने मध्य वर्ग ते कोई नवां टैक्स नहीं लगाया। आइडेंटिफाई माई सेल्फ विद मिडिल क्लास, सो आई नो कोई नया टैक्स मिडिल क्लास के ऊपर नहीं है। अब तक 5 लाख तक का टोटली टैक्स नहीं है सैलरी। कितने शहर पे मेट्रो ले आए? 27। क्या वो मिडिल क्लास के लिए उपयोग नहीं है मेट्रो? मिडिल क्लास ज्यादातर गांव से शिफ्ट होकर के आज शहरों में उनके बिजनेस के लिए या उनके कारोबार के लिए, उनके एम्प्लॉयमेंट के लिए आते हैं। 100 सिटीज को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए पैसा दे दिए। भारतीय जनता पार्टी की कौमी कार्यकारिणी की मीटिंग अज नवी दिल्ली विच हो रही है। 2 दिन तक चलण वाली इस मीटिंग विच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी के कौमी प्रधान JP नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह समेत कई केंद्रीय मंत्री, भाजपा शासित सूबियां के मुख मंत्री ते पार्टी के सीनियर आगू शामिल होणगे। कार्यकारिणी की बैठक तो पहलां दिल्ली विच अज पार्टी के राष्ट्रीय अहुदादारां की बैठक हुई, जिस विच राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक लई कारज सूची नूं अंतिम रूप दिता गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर तो बाद पटेल चौक तो संसद मार्ग तक एक रोड शो करनगे। इस मीटिंग विच समाजिक, आर्थिक ते राजनीतिक प्रस्तावां ते विचार वटांदरा कीते जाण दी संभावना है। इस मीटिंग विच आगामी विधान सभा चोणां संबंधी भी विचार वटांदरा कीता जा सकदा है। भलके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीटिंग दे आखिरी दिन समाप्ति सैशन नूं संबोधन करनगे। भारत की प्रधानगी तहत G20 बुनियादी ढांचे बारे समूह की 2 दिना बैठक पुणे विच शुरू हो गई है। इस मौके केंद्रीय MSME मंत्री नारायण राणे ने G20 के प्रतिनिधियों का स्वागत करदिआं मीटिंग के पहले सैशन की कार्रवाई शुरू की। बैठक तो पहला वित्त मंत्रालय के संयुक्त सकत्तर ने पुणे विच एक प्रैस कॉन्फ्रेंस नूं संबोधन किया। उन्होंने कहा कि इस मीटिंग विच चर्चा का मुख विषय भविख दे शहरां नूं वित्त प्रदान करना, समावेशी, लचकीला ते टिकाऊ बनाउणा है। इस तो इलावा शहरां दे विकास लई आर्थिक केंद्र बनाउण, आर्थिक ढांचे नूं वित्त प्रदान करन, ऊर्जा कुशल ते वातावरण टिकाऊ बुनियादी ढांचे नूं निजी वित्त लई अनलॉक करना अते समाजिक असंतुलन नूं घटाउण वर्गे पहलुआं ते वधेरे जोर दिता जावेगा। वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के निदेशक अमन गर्ग ने दस्सिया कि 30 मुल्कां तो वध दे 66 प्रतिनिधि इस बैठक विच हिस्सा लैणगे। इस मीटिंग की मेजबानी भारत सरकार के वित्त मंत्रालय का आर्थिक मामलों बारे विभाग कर रहा है। इस दौरान G20 तहत
थिंक 20 ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਭੋਪਾਲ ਦੇ ਕੁਸ਼ਾਭਾਊ ਠਾਕਰੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਭੋਪਾਲ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। G20 ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਸ਼੍ਰਿੰਗਲਾ ਨੇ ਭੋਪਾਲ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 94 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ, 115 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ 100 ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਮੋਟ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕੌਮੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਮੋਟ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁ ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਹੀ ਵੋਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਤੇ 72 ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਬਦੀਲੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ VOTING ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਿਮੋਟ VOTING ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗਾ। ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਭਿਆਨ ਨੂੰ ਅੱਜ 2 ਵਰ੍ਹੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। 2020 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਾਂ-ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੈਕਸੀਨ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। 16 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਦੇ 2 ਵਰ੍ਹੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੈਕਸੀਨ ਡਰਾਈਵ ਦੇ 2 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਭਿਆਨ ਨੇ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਿਰਫ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ 220 ਕਰੋੜ 16 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੋਜ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਉਪਲਬਧੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 3984 ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਛਪਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਪੜਾਅ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਸਰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਉੱਚਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ GDP 3 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ, ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਲੋਚਕ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਾਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਤਰਜੀਹੀ ਮੁਲਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਇਕਨੋਮਿਕ ਫੋਰਮ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਦਾਵੋਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ 20 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰਿਤਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ, ਵਿਦਵਾਨ, ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਗੂ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਸੰਕਟ, ਵਿਸ਼ਵ ਮੁਦਰਾ ਸਫੀਤੀ, ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਨਵਾਚਾਰ ਹੱਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਵਿਸ਼ਵ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNU DDK ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ ਅਤੇ Twitter ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬੈਚ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੌਮੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਰਿਮੋਟ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ। कोविड महामारी खिलाफ टीकाकरण अभियान दे अज 2 वरे पूरे। ਅਤੇ पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ दे वाइस चांसलर प्रोफैसर राजकुमार ने अहुदे तो दिता इस्तीफा। ते इस दे नाल ही खबरां दा बुलेटिन खत्म हुंदा है। इजाजत दिओ, नमस्कार।